السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ عمران ہاشمی۔ ملاحظہ کیجیے حلقہ PS 122 ممبر صوبائی اسمبلی ریحان اکرم کا انٹرویو۔ السلام علیکم ریحان بھائی۔ ریحان بھائی، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں آپ کے حال احوال اور اتنے نامساعد حالات میں MPM کس طریقے سے کام کر رہی ہے، کیسے اپنے آپ کو سروائیو کر رہی ہے، کیسے لے کے چل رہی حال الحمد للہ بہت بہتر ہے۔ MGM ایک بڑے کرائسس سے دوبارہ نکل کے کھڑی ہوئی اور مجر کے بعد ایک متحرک منظم MGM آپ لوگوں کے سامنے، اور 12 نامزد حالات ہیں۔ وہ اپوزیشن میں سندھ میں ہم لوگ موجود ہیں، بلدیاتی نظام ہمارے پاس ہے نہیں، تو اس کی وجہ سے ہم عوام کی اس طرح سے وہ خدمت نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں جب تک آپ کے پاس ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتے، جب تک آپ کے پاس وہ ذمہ داریاں نہیں ہوتی جو بلدیاتی ذمہ داری یا آپ حکومت میں سندھ میں ہوں، تو آپ کے پاس وسائل ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ زیادہ لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں، کام آ سکتے ہیں، نہیں کر پا رہے اس طرح۔ لیکن بہرحال MGM کی جو پالیسی رہی ہے اس کی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں کہ ان کرائسس میں بھی 2018 میں جب الیکشن ہوئے تھے اور MGM نے PTI کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، تو MGM نے اس معاہدے میں کراچی کے لیے کچھ بھی نہیں مانگا تھا۔ انہوں نے کہا تھا آپ MNAs کو وہ فنڈ دیں کہ وہ اپنے علاقے میں کام کر سکیں۔ تو الحمدللہ کراچی میں جو بھی اس دوران کام ہوا وہ MNA کے فنڈ سے ہی ہوا۔ اچھا، وہ فنڈ حکومت کے منہ میں زیرہ ہے، وہ اتنا نہیں کہ کراچی بن جائے گا اس سے، لیکن وہ اتنا ضرور ہے کہ آپ لوگوں کی کچھ نہ کچھ درد دور کر سکتے ہیں۔ تو سندھ گورنمنٹ اس وقت بھی پیپلز پارٹی کے پاس تھی۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ علاقوں میں آپ کو پتہ ہے کہ ہماری شکایت یہی رہی ہے کہ اتنے 18ویں ترمیم کے بعد اتنے وسائل ہونے کے باوجود پیپلز پارٹی شہر میں اس طرح کام نہیں کر سکتی جس طرح سے اس کو کام کرنا چاہیے۔ تو ہم نے اس فنڈ سے کافی علاقوں میں سیوریج کے، پانی کے جو ہم کام کرا سکتے تھے، روڈ پیور ورک کے، لائٹس کے، وہ ہم نے کام کرایا۔ اچھا، پھر یہ ہوا کہ 23 میں 22 کے اینڈ میں آپ کو پتہ ہے کہ PDM کا معاہدہ ہو گیا MGM کے ساتھ، اور PTI جو ہے وہ حزب اختلاف میں چلے گئی۔ تو جب PDM کے ساتھ معاہدہ ہوا تو ہمیں یہ موقع ملا کہ PDM کا، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی حصہ تھی، تو ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم اپنے MPAs کو بھی وہ فنڈ دلا سکیں جس فنڈ کے تھرو MNA کو تو مل ہی رہے اور MPA کو بھی ملیں گے تو کچھ زیادہ کام ہو سکے گا علاقے میں، کراچی میں، اس کے حلقے میں۔ تو ہم نے وہاں پہ پھر معاہدے میں شامل کیا کہ آپ پیپلز پارٹی سے MKM کے جتنے بھی MPAs ہیں ان کو بھی آپ جو ہے وہ فنڈ دلوائیں۔ تو وہ بھی ہمارے معاہدے کا حصہ تھا، اس سے ہمیں فنڈ ملا۔ تو آج جو کچھ بھی میں علاقے میں کام کر پا رہا ہوں یہ وہ فنڈ ہے جس سے میں علاقے میں تھوڑے بہت کام کر پا رہا ہے؟ اچھا، آج کل ایک بڑا زور و شور سے بات چل رہی ہے 27ویں آئینی ترمیم کی یا بلدیاتی ترمیم جسے ہم کہہ رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے فاروق ستار صاحب نے اعلان کیا کہ انشاءاللہ 27ویں ترمیم MGM پاکستان کی ہوگی۔ تو بلدیاتی ترمیم اگر ہوتی ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس پہ تمام جو جماعتیں ہیں وہ متفق ہو سکیں گی اور یہ ترمیم ہو سکے گی؟ ہوں۔ تو دیکھیں، یہ بات تو قبل از وقت ہے، لیکن ہماری خواہش اور کوشش یہ 26ویں ترمیم میں بھی ہم نے اسی بنیاد پہ، اسی بات پہ دستخط کیے کہ ہمارے ساتھ انہوں نے کمٹمنٹ کی کہ 27ویں ترمیم میں ہم اس کو شامل کریں گے اور اس کو لے کر آئیں گے۔ تو مانگ کیا رہے ہیں MGM؟ کیا رہی ہے MGM؟ کیا اپنے کارکنان کے لیے یا MGM اپنے صرف شہر کے لیے یا اپنی ذاتی منسٹریوں کے لیے کچھ مانگ رہی ہے؟ اس 27ویں ترمیم میں پورے پاکستان کے لیے MGM ایک ایسا حل لے کر آ رہی ہے جو کہ صوبوں کی، جو لوگ صوبے مانگ رہے ہیں ان کی آوازیں بھی بند ہو سکتی ہیں، اور ڈور اسٹیپ کے اوپر جو ہے یہ لوگوں کے، ان کے مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ MGM یہ مانگ رہی ہے اور تو کچھ مانگ رہی ہے۔ اچھا، ابھی ریسنٹلی ایک جو معاملہ نارتھ کراچی کے حوالے سے، نیو کراچی میں بڑا گرم ہے، وہ ہے نالوں کے دکانوں کے جو تحفظات حاصل ہوئے تک سے لے کر دوسرا تک، اللہ والی تک، تو جس میں ہم نے اکثر یہ دیکھا کہ پیپلز پارٹی تو دکانیں توڑنے کے حق میں ہے۔ اچھا، جماعت اسلامی کا یہ موقف رہا ہے کہ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے، وہ اس طرف بھی وکٹ کے ہیں اور اس طرف بھی وکٹ کے، تو MPM اس پورے معاملے کو کیسے دیکھتی ہے؟ دیکھیے، اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہوگا کہ MGM ہمیشہ اس معاملے میں فرنٹ پہ رہی ہے کہ لوگوں کو بے روزگار کرنے کے لیے MGM کسی صورت بھی تیار نہیں ہے۔ وہ کہ MGM کا بھی یہ موقف ہے کہ نالے پہ وہ دکانیں غلط بنی ہوئی ہیں اور بہرحال ان کو ایک وقت آئے گا کہ ریموو ہونا چاہیے، ریموو ہوں گی وہ، لیکن وہ لوگ جو وہاں سے برسر روزگار ہیں، جن کے خاندان چل رہے ہیں،
اگر اس طرح تو کراچی میں بہت سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ لوگ آئے بسے اور انہوں نے ناجائز زمینوں پہ قبضے کیے اور وہاں سے دکانیں بھی بنائی, کمرشل کام بھی کیے, دیگر چیزیں بھی کی. بہت سے ایسے ریفرنسز موجود ہیں کہ اسی پیپلز پارٹی حکومت نے جب ان جگہوں کو ریموو کرنا تھا, ان انکروچمنٹ کو ریموو کرنا تھا, تو ان کو کمپنسیٹ. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو بے روزگار نہ کریں, ان کے چلتے ہوئے کاروبار ہیں. یہ جب بیٹھ رہے تھے اس وقت آپ کو ان کو نہیں بیٹھنے دینا چاہیے تھا. اب جب بیٹھ گئے اور سالوں سے بیٹھے ہوئے, 20 18 سال سے بیٹھے ہوئے, تو ان کو کوئی نہ کوئی الٹرنیٹ دیں, کوئی نہ کوئی کمپنسیٹ کریں, تاکہ ان کے جو بچے ہیں وہ بھوکے نہ مریں. ان کے جو خاندان ہے ان کو جو یہاں سے جو جس قسم کی بھی ان کو ایک انکم مل رہی ہے وہ کسی اور سورس سے ان کو ملتی رہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ بالکل ہو, یہ کام ہو, ان کے ان کو موقع دے کہ یہ کام ہونا چاہیے, لیکن اس سے پہلے ان کو کوئی نہ کوئی الٹرنیٹ ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم نے میٹنگیں کی ہیں, ڈی سی سے بھی کی ہے, اور دیگر وزیر اعلیٰ سے بھی. ہمارے جو ایم پی اے بھی ہیں یہاں سے عبد الوسیم بھائی, اور ہمارے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں, انہوں نے وزیر اعلیٰ سے ٹائم بھی لیا ہے. اس سلسلے میں انشاءاللہ وہاں جا کے ان سے بھی بات کریں کہ الٹرنیٹ کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے, ایک کمفرٹ سیٹ ان کو ہونا چاہیے. اس کے ساتھ آپ کریں. اچھا, بحیثیت اردو بولنے والے, تقریباً ہم یہاں پہ سب اردو بولنے والے ہیں, اور کراچی میں اردو بولنے والوں کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت ایم کیو ایم پاکستان ہے. تو آج اگر ہم یہ دیکھیں کہ روزگار کی تلاش میں اور دیگر حوالوں سے جو اندرون سندھ سے یا دیگر شہروں سے لوگ اتر کراچی آئے اور کراچی میں ان کو ویلکم کیا, استقبال کیا, وہ یہاں بسے اور اپنے خاندان بسائے اور روزگار بھی کر رہے ہیں. لیکن اب یہ دیکھا جاتا ہے, یا مجھے ویسے اردو بولنے والا ایسا لگتا ہے کہ آنے والے 10 سال کے اندر ہم شہر قائد کے اندر کراچی میں اردو بولنے والے شاید اقلیتوں میں شمار ہوتے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا دیکھیے, اس دفعہ کی مردم شماری اگر آپ دیکھیں گے نا کراچی کی مردم شماری ہو کے ہم بارہا یہ کہتے رہے کہ جو مردم شماری ہوئی ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے. ہمارے حساب سے 3.5 کروڑ نفوس کا یہ شہر ہے, لیکن اس دفعہ کی مردم شماری ہوئی ہے اس میں 2 کروڑ 3 لاکھ لوگ شمار کیے گئے ہیں, اور یہ بھی ایم کیو ایم کی محنت تھی جس کی وجہ سے یہاں تک یہ فگر آیا ہے. اس میں جب آپ دیکھتے ہیں تو کراچی سندھ کا 37% ہو گیا ہے. اس کراچی میں 2 کروڑ 3 لاکھ میں 53% آبادی جو ہے وہ مہاجر ہوتی ہے. اچھا, میں اردو اسپیکنگ اور مہاجر میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مہاجروں کی نمائندہ جماعت, اور مہاجروں میں اردو اسپیکنگ ایک میجورٹی رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم مہاجروں کی نمائندہ جماعت, اردو اسپیکنگ 53%, 18% ہے جو پشتون آبادی ہے. اس کے بعد جو دیگر سرائکی, پنجابی یا دیگر لنگوسٹک جو وہ ہیں قومیں ہیں, ان کو آپ لیں تو وہ 18% سے بھی کم ہے. تو جب آپ اس طرح سے جب آپ دیکھتے ہیں یہ کچھ چیزیں رومرس کے طور پہ پھیلائی جا رہی ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی اقلیت میں جا رہے ہیں, لیکن ایسا ضرور ہے کہ دیکھیں یہ ہم سمجھتے ہیں یہ ایک میگا سٹی ہے. میگا سٹی کہیں بھی پورے دنیا میں کہیں بھی ہوتا ہے تو سب کا رخ اپنے ملک میں اس میگا سٹی کی طرف ہوتا ہے. تمام دنیا میں ایسا ہوتا ہے, شہر کراچی میں بھی ایسا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. کوئی بات نہیں, پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے تو اس ملک میں, اس شہر میں بھی لوگ, اس ملک کے لوگ آنے چاہیے. لیکن پوری دنیا میں ایک میکینزم ہے, اس میکینزم کے تھرو جو لوگ آتے ہیں ان کو ان کا اثر مستقل رہنے والوں پہ اس کا نہیں پڑتا. وہ آتے ہیں, پھر روزگار کماتے ہیں, اپنا سسٹم بناتے ہیں, اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں, لیکن جو مستقل رہائشی ہیں ان کا اس پہ اثر نہیں پڑتا. اس لیے نہیں پڑتا کہ اس جو میکینزم بنتا ہے, جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اس کو قانون کے تحت دائرے میں لاتی ہے اور اس کا خیال رکھتی ہے کہ جناب جو مستقل باشندے وہ اس سے جو ہے کیا نام ہے, ایسا نہیں ہو کہ تکلیف میں آ جائے. تو آپ میکینزم بنائیں, گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, میکینزم بنائیں. اس کے بعد جو لوگ آ رہے ہیں بالکل ان کو آنا چاہیے, ان کا ہے, ان کا ملک ہے, ان کا شہر ہے. اگر ایک سوال عوام کی طرف سے ہے جو عمومی طور پہ ہم لوگ باہر بیٹھتے ہیں, لوگوں میں جو بات چیت ہوتی ہے کہ تحریک انصاف یا خان صاحب, جس کو عام طور پہ لوگوں میں یہ تصور ہے کہ جتنا بھی دبا لیا گیا ہے, لیکن شاید عمومی طور پہ وہ کہتے ہیں آج بھی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے تحریک انصاف, یا خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے. آپ ایم کیو ایم پاکستان نہیں, میں کہہ رہا ہوں ریحان اکرم اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کہ دیکھیں, میں ایک طالب علم کی حیثیت سے سیاست کے آپ کو بتاؤں کہ میں خود ایک سیاسی جماعت متحدہ قومی سے تعلق کرتا ہوں,
तमाम जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मैं झेल चुका ऐसे हूँ, मैं झेल चुका हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में जब आप सियासी निज़ाम को बनाने की कोशिश करते हैं, जब आप सियासी जमात बनाते हैं, तो उस वक्त आप कुछ न कुछ PORs बनाते हैं कि मुझे इस लाइन पे चलना, इस तरह काम करना है। खान साहब ने 96 में PTI को बनाया था और 92 से MKM ये सब कुछ है ना। MKM अपने एक मौक़िफ़ के तहत एक सियासी हैसियत रखती थी और MKM ये सब कुछ झेल रही थी। 2011 तक खान साहब को किसी भी किस्म की कोई अवामी वज़ीर-ए नहीं मिली। तो क्या वजह थी कि 2011 में खान साहब जो है इतना बड़ा जलसा कर गए, 13 में बहुत बड़ी जमात बन गए और उसके बाद 18 में गवर्नमेंट में भी आ गए। वो वजूहात अगर आप तलाश करेंगे तो फिर आपको बाद की चीज़ों को समझ में आ जाए कि बाद की चीज़ें कैसे जो हैं उनके खिलाफ हुई और आज वो बिल्कुल एक बड़ी जमात बनाने के लिए उनको जिस तरह सोशल मीडिया के थ्रू जिन लोगों ने हेल्प की थी वो एक बड़ी जमात बन गए थे। लेकिन MKM की तारीख ये है कि MKM जब बड़ी जमात बनी थी अपने शहर में, शहरी इलाकों की, MKM बगैर किसी सपोर्ट के बनी, आवाम की हिमायत के साथ बनी थी। और यही वजह थी कि 92 के ऑपरेशन के बाद 93 का चाहे इलेक्शन हुआ हो, 97 का इलेक्शन हुआ हो, 2001 का इलेक्शन हुआ, 2001 में बाइकआउट हुआ था, 2002 का इलेक्शन हुआ हो या उसके बाद 2008 का इलेक्शन हुआ, जितने भी इलेक्शन हुए उसमें MKM अवामी ताकत के साथ वापस आए, अपने अपने जो हलके हैं उनका दिफा किया है उसने। लेकिन PTI के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। PTI जिन लोगों के कंधे पर आई थी उन लोगों के कंधे से उतरने के बाद उसकी वो हैसियत रही नहीं, उसके पास तंजीमी ढांचा नहीं था, उसके पास लोगों के पास जाने के लिए। आज आप देखें PTI का वोट बैंक बिल्कुल होगा, लेकिन जब आप किसी के साथ इंगेज कर होते हैं, आप किसी को पसंद करने लगते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के झूठ की बुनियाद पे पसंद करने लगें, तो फिर आप उसके साथ वापस आपको उसको समझना कि ये गलत था, ये सही था, और फिर वापस आना उसमें टाइम लगता है। तो वो टाइम ज़रूर लगेगा लोगों को, बहुत से वोट बैंक बिल्कुल मौजूद होगा खान साहब का। लेकिन देखें जो पाकिस्तान की सियासत है ना, हम ये समझते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान की सियासत है, पीपल्स पार्टी और नून लीग की ये सब चीज़ें फेस कर चुके हैं मुख्तलिफ औकात में, MKM भी फेस कर चुकी है। आज खान साहब की बारी है, खान साहब को फेस करना चाहिए। कि दाना खाद में मिलकर बुरे गुलजार होता है। अच्छा रेहान भाई, मयार न्यूज़ के तवज्जुह से आपका कोई पैगाम आवाम के? मैं सिर्फ इतना पैगाम देना चाहूँगा कि देखिए मुश्किल वक्त लोगों पे, अवाम पे, ममालिक पे आता है। तो पाकिस्तान इस वक्त वाकई एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हम अपने बचपन से सुनते आए पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन इस वक्त आप खुद जानते हैं कि IMF का जो दबाव है और जो दुनिया जिस तरह से ग्लोबल विलेज बन गई है, आगे बढ़ गई है, पाकिस्तान उसमें भी बहुत पीछे। तो मैं तो ये कहूँगा कि देखें ये दौर बहरहाल हमारे लिए, कौम के लिए इसलिए बहुत अच्छा है कि आज आप देखें कि IT के ज़रिए पूरे मुल्क जो हैं, कल पिछले अतवार में कुछ साल पहले ये कहा जाता था कि जिसकी आबादी बहुत ज़्यादा है वो मुश्किल है उसका सर्वाइव करना उस मुल्क का, लेकिन हमारे बराबर में बैठे हुए इंडिया और चीन ने अपनी आबादी को लाइबिलिटी से तब्दील करके एसेट में तब्दील किया। तो हमारे पास यूथ का 65% है। अगर आज हम IT में मेहनत करें, आज हम कोशिश करें, तो कुछ नहीं गया। ये ममालिक जो तरक्की कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनके बराबर में बिल्कुल आ सकते हैं। मैं यूथ को ये पैगाम दूंगा कि देखिए आगे मुस्तकबिल आपका है, इस मुल्क का मुस्तकबिल भी आप ही है। आज अगर आप IT पे तवज्जो दे देते हैं, AI पे तवज्जो दे देते हैं, जो है इससे मुंसलिक जितने भी आपके जो है वो डिपार्टमेंट है उससे जो है वो कर लेते हैं, तो हम आगे बढ़ने से हम नहीं रोक सकता। IMF से भी छुटकारा पाएंगे और इस शहर में इतना पोटेंशियल है, इस शहर के साथ अगर इंसाफ हो जाए तो शहर निकाल देगा इस मुल्क को। अभी पिछले दिनों, गुज़श्ता दिनों खालिद महमूद सिद्दीकी साहब ने ऐलान किया कि अगर हुकूमत हमें ज़मीन दे तो यूनिवर्सिटी हम भी कर सकते हैं। तो इस पर MKM ने कोई पॉलिसी मरतब की है? हाँ, MKM ने देखें
साहब जो है हमारे चेयरमैन मुतहदा कौमी जमहूर इस वक्त मिनिस्टर हैं, और वो तकरीबन 13 यूनिवर्सिटी सिंध के अंदर लेकर आ रहे हैं, जिसमें से 6 से 7 यूनिवर्सिटी जो है वो शहर कराची में होगी इंशाअल्लाह, और 3 यूनिवर्सिटी हैदराबाद में जा रही हैं। तो उसके लिए ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत है, तो सिंध गवर्नमेंट से इस सिलसिले में भी बातचीत हुई है, और वफाक के थ्रू ही इंशाअल्लाह ताला ये होने जा रहा है। कुछ ज़मीनें मौजूद हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं जहाँ डिपार्टमेंट की सूरत में हम आ जाएंगे अपने टेक्निकल डिपार्ट और IT डिपार्ट को लेकर, उसमें हम आ जाएंगे, और कुछ जो है जगह चाहिए होगी तो वो भी इंशाअल्लाह होएगी। और आप 2 से 3 महीने में 2 से 3 यूनिवर्सिटी कराची में इंशाअल्लाह ऑन होगी इंशाअल्लाह। बयान में मयार न्यूज़ के लिए कोई मशवरा इस वक्त? भाई मेयार न्यूज़ इस तरह काम कर रहा है, मशवरा ये है कि देखिए मेहनत में अजमत, आप वो इश्यूज़ जो शहर कराची के इश्यूज़ हैं, जो इस मुल्क के इश्यूज़ हैं, वो ज़रूर उठाते रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी देगा। उसके साथ साथ देखें, अगर हम इस माशरे की खराबियों को हाईलाइट करें और उसके हल को पेश करें अपने मीडिया के थ्रू, तो हम समझते हैं कि ये आपका एक जो मीडिया के थ्रू ये काज होगा जिसकी वजह से आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी इंशाअल्लाह। बना लो। हाँ उसमें हर डिस्ट्रिक्ट में 300 FIR है, 300 मुलजिम रोजाना एक हफ्ते में पकड़े जाए, और 4 हफ्तों ये हिसाब लगाया जाए तो 3 दिन 6 दिन 2 दिन 1200 मुलजिम एक महीने में पकड़े जाना। तो शहर कराची के साथ अच्छा देखिए, जो फिगर आप दे रहे हैं मुझे नहीं मालूम था, इसलिए मैं बहुत इसके लिए आपका ये फिगर मुझे इससे मैं पूरी तरह वाकिफ नहीं हूँ कि आया कि ऐसा फिगर है। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ, मेगा सिटी को कंट्रोल करने के लिए एक मैकेनिज्म बनना चाहिए। मेगा सिटी है, यहाँ बाहर से लोग आते हैं, आपके पास कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, और हम देखते हैं हमारे पास ये पिछले जो है वो रेफरेंसेस मौजूद हैं, इस शहर में डकैती हो, इस शहर में जो है स्नैचिंग हो, इस शहर में स्नैचिंग की बुनियाद पे मर्डर हो रहा हो, या कोई भी चीज़, आपको 80-90% लोग जो है वो शहर कराची के बाहर से आए। कराची शहर को जो पढ़े लिखे हुआ शहर कहते हैं, मेरा कहने का मकसद ये है कि एक महीने में 1200 लोग मुलजिम बन रहे हैं कराची के अंदर। कराची में क्या जराइम पेशा बढ़ गया है, क्या जराइम पेशा घर बन चुका है, क्या है? ये नहीं समझता कि अगर इतनी FIR कट रही है आपकी, बिल्कुल आप अगर ये बात कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। हाँ बिल्कुल आपके पास ये फिगर सही होगा, लेकिन 1.5 करोड़ 3.5 करोड़ उसका शहर है, ठीक है, तो वहाँ पे रोज़ाना मैं समझता हूँ कि रोज़ाना कम से कम 4 से 5 हज़ार लोग एंटर्ड होते हैं कराची, जा भी रहे होते हैं शहर से, 4 से 5 हज़ार लोग आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर ये FIR है तो अच्छा, फिर ये FIR सारी की सारी FIR तो जो है जाके मुंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचती ना, इनमें से कुछ FIR झूठी साबित होती है, कुछ ऐसे, तो उसका जब फिगर सामने आएगा तो वो और मिनिमाइज हो जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि हाँ, अगर ज़ाती तौर पे इसको आप ये समझते हैं कि शहर कराची में कोई इस तरह की FIR काट के शहर के बच्चों को जो है वो क्रिमिनल बनाया जा रहा है, पेश किया जा रहा है, तो उसके लिए CRO होता है। उस CRO में उनकी एंट्री उस वक्त होगी जब वो मुझे भी साबित FIR की बुनियाद पे नहीं। एक सवाल, बदले में मोजिज़ अरब से बाइज़ बड़ी होने वाले शहरी का क्रिमिनल रिकॉर्ड खत्म होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर वो बाइज़र बरी हो गया है तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड लाजमी खत्म होना चाहिए, क्योंकि अगर उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड रह जाता है तो उस बुनियाद पर उसको काफ़ी तकलीफ सहनी पड़ती है, उसको नौकरी नहीं मिलती, बिजनेस करने जाता है, मुल्क से बाहर जाना चाहता है, तो उसको जब अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने जाते हैं तो उसको ये सारी चीज़ें जो है वो हर्ज आती हैं उसको, और परेशानी होती है, तकलीफ होती है, बिल्कुल खत्म होना चाहिए, जड़ से खत्म होना जी हाँ जी। सहाफ़ी को माशरे का आलम होते हैं, खबरें चलाना, माफी पे अच्छाई पर बुराई को जैसी है मंजर के ऊपर लेकर आना। अच्छा, जहाँ मामला ऐसे चल रहे हैं कि आज जो सहाफ़ी निशानदेही करते हैं, तो निशानदेही करने वाले सहाफ़ी को पुलिस गर्दी का निशाना बनाया जाता है। एक ट्रेंड चलने लगा है कि अगर कोई सहाफ़ी किसी गुटके वाले की निशानदेही करता है, किसी मंशियात फरोश की निशानदेही करता है, या किसी
दिन के बाद उसको ले लिया गया? देखिए एमकेएम तो आज़ादी सहाफ़त की हमेशा से अलमबरदार रही है और मैं तो आपसे कहूँगा जहाँ भी ऐसे रेफरेंसेस होते हैं जहाँ मैं आप समझते हैं कि बहैसियत एमपीए आप मुझे आप बिल्कुल सारी डिटेल दे सकते हैं और मैं असेंबली में इसके ऊपर आवाज़ भी उठाऊँगा और इसके ऊपर जो है हुकूमत से दबाव भी डलवाएंगे कि हुकूमत इन तमाम चीज़ों को फिर जो है हिसाब की वो इसको देखे इस तरह से कि हिसाब तमाम चीज़ें ना हो और लेकिन इसका रेफरेंस चाहिए ऊपर ये रेफरेंस के बगैर नहीं नहीं, बिल्कुल आपको रेफरेंस के साथ बिल्कुल मुझे मुकम्मल दें दस्तावेज़ दें। आप मुझे दें मैं आपका नुमाइंदा सहाफ़ियों का और मैं जाके आवाज़ उठाऊँगा तो वहाँ आपके सहाफ़ी भाई आपको बताएंगे कि रेहान भाई ने हमारे भाई इंशाअल्लाह। दुकानों के हवाले से इसमें आप क्या बोलते हैं, टूटेंगी या पेंडिंग में जाएगा ये मामला? देखिए मैं तो ये चाहता हूँ और मेरी पार्टी का भी ये मौक़िफ़ है कि उस वक्त तक ना टूटें जब तक इसके ऊपर कोई कंपलसेट का ऐलान नहीं हो जाता, कोई इनके डेटा एंट्री नहीं हो जाती और वज़ीर आज़म उस डेटा एंट्री की बुनियाद पर कोई फैसला नहीं लेते हाँ भाई हम इनको फला जगह कंपलसेट कर रहे हैं या फला अमाउंट के तहत कंपलसेट कर रहे हैं, यानी कोई जगह दे रहे हैं या अमाउंट दे रहे हैं कि ये कहीं पे जाके अपनी जो है वो दुकान दोबारा से रोज़गार बना सकें, दुकान खोल सकें। 4 तारीख की डेट जिससे पहले भी आई है, मैं नहीं समझता कि 4 तारीख कोई हतमी तारीख होगी और हम लगे हुए थे, मैंने आपको बताया हम फ्रंट पे खेलते रहे इससे पहले भी इस हवाले से हमेशा फ्रंट पे आके हमने बात की है, हमने कोई पीछे कोई नहीं काम किया है। तो अभी भी हम दुकानदारों के साथ ही खड़े हैं इंशाल्लाह बगैर नंबर सेट किए हम नहीं चाहते कि ये टूटे और ना हम इसको इंशाल्लाह तोड़ने देंगे इंशाल्लाह ताला इसको ये भी समझ में आई है कि ये उसकी फाइल जा चुकी है आगे और ये टूटेंगी नहीं। मैं तो आपसे कह रहा हूँ ये टूटेगी लाजमी और टूटनी चाहिए, मैं तो इसके लिए हक में हूँ, मैं ज़ाती तौर पे भी हक में हूँ और मेरी पार्टी भी कहती है कोई बात नहीं आप अगर शहर को अब ज़रूरत है कि शहर में ये नाले और ये सब ये शहर जो है वो डूबने से रोकने के लिए सब चीज़ों को होना ज़रूरी है, होना चाहिए, लेकिन किसी को बेरोज़गार करके किसी के बच्चों से उसका 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 राशन छीन के ठीक है ना, तो हम ये कहते हैं कि इसको कंपलसेट करें जैसे औरों को किया, रेफरेंसेस मौजूद है शहर में, जैसे और जगहों पे बिहारी एक्सप्रेस वे बना था पूरा देश टाउन आपने बात कर है, तो क्या वजह है कि यहाँ पे रहने वालों के लिए आप ये कंपलसेट करते हैं, आपको करना चाहिए, उसके बगैर नहीं होना चाहिए।